Hajira, are you there? Hajira, you Yes, can. sir. Okay. Yes, Hajira, you can ask the questions. Victoria will give you the reply. Have you had your dinner? Yes, I have. Has she settled the bill? Yes, she settled the bill. Have they invited you? No, they haven't invited me. Has your father given you money? Yes, he hasn't. Yes, he has given me. He has given me. Have students met the principal? Met the principal. Met the principal? Yes, the students haven't met the principal. Has Roshan got a government job? Yes, he has got a government job. Have you ever been to London? Yes, I have. Have you finished your project? No, I No, I don't. haven't. Okay, good. Has your So brother? now, No, I haven't. Victoria, from there you continue. Ask the questions. Hajira will give you the reply. Has your brother finished clean the room? Yes, my brother has finished cleaning the room. Have you watched this movie before? Yes, I have watched this movie before. Has she finished cooking? Yes, she has finished cooking. Has she completed her diploma? Yes, she has complete her diploma. Haven't you informed him? No, I haven't informed him. Haven't you taken a decision? No, I haven't taken a decision. Haven't they come? No, they haven't come. Hasn't he called you? No, he hasn't called me. Hasn't Roy brought his laptop? No, Roy hasn't brought his laptop. Okay, thank you both of you. வேற யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா கையெழுத்தி கொள்ள முடியும். Yes, Henderson is waiting. One of you please support him, at least to ask the questions. Okay, Habib, please ask the questions. Up to Have you had your breakfast? have you finished your project? அது வரைக்கும் கேட்கலாமா? மிச்சத்தை அவர் உங்கள்ட்ட கேட்பார். Okay, continue. Have you had your breakfast? Henderson? Yes, I had my breakfast. Has she settled the bill?
Yes, he has settled the bill. Have they invited you? No, haven't they invited. Has your father given you money? Yes, father has given some money. Have students met the principal? Yes, student have meet the principal. Has Roshan got a government job? No, hasn't doesn't go to No, government he job. hasn't got the government job. Have you ever been to London? No, I haven't been in London. Have you finished your project? Yes, I have finished the project. Hello. Okay, Hello. good. மற்றது Now நீங்க you can question ask the கேட்கற answer questions. Henderson, she will give you the reply. Have you had your dinner? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேக்குறீங்களா? No, no, no. இடையில இருந்து கேட்குறேன். Hello. இடையில இருந்து கேளுங்க. Has your brother finished cleaning the room? Yes, he has cleaning the Has your room. brother finished cleaning the room? Yes, he has cleaning the room. Have you watched this movie before? Yes, I have watched this movie. Has Yes, she I have. finished cooking? Yes, Has she she has completed her finished cooking. diploma? No, she hasn't. Haven't you informed him? Yes, I have. Haven't you taken decisions? No, I haven't. Haven't they come? Yes, they have come. Hasn't he called you? No, he hasn't called. Hasn't broke his laptop? No, no, he hasn't. Thank you. Okay, thank you both of you. You have done a good job. Right, அப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பற்றி பார்த்துருக்குறோம். அப்போ எல்லாருக்குமே இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரைட், அப்போ இதில் பாருங்க, நாங்கள் எங்களோட டே 1 அண்ட் டே 2ல் கதைச்ச விஷயங்கள் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸை எப்படி சொல்லலாம்ன்றதை பற்றி கொஞ்சம் மேலதிகமாக கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் போட்டிருக்கிறேன். ஃப்ரீயாக இருக்கும் பொழுது சும்மா வாசிச்சு பாருங்க. ரைட், சில பேர் வந்து ஐ லைக் டு ட்ராவல்ன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஐ லைக் ட்ராவலிங்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ரைட், ரெண்டையும் இருக்கா கோ த்ரூ பண்ணி கொள்ளுங்க, சரியா? ரைட், அப்போ நாங்கள் இந்த இடியம்ஸ், அதாவது மரபு தொடர்களை பற்றி காய்ச்சி கொண்டு போனோம். அதில் இங்கே கொஞ்சம் இடியம்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க, பார்க்கலாம். பீட் அரவுண்ட் த புஷ் அப்படின்னு சொன்னால் டு அவாய்ட் டாக்கிங் அபவுட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். முக்கியமானது எதுவோ அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத காய்க்கிறத நாங்கள் பீட் அரவுண்ட் த புஷ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ சுற்றி வளைச்சி காய்க்காம விஷயத்துக்கு வாங்க என்று சொல்லணும்னா நீங்கள் சொல்லலாம், டோன்ட் பீட் அரவுண்ட் த புஷ், கம் டு த பாயிண்ட், அப்படி சொல்ல முடியும். ரெண்டாவது பாருங்க, ஹிட் த சாக். அதாவது ஹிட் த சாக் அப்படின்னு சொன்னால் கோ டு ஸ்லீப். வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ ஆஃப்டர் கிளாஸ்? ஐ எம் கோயிங் டு ஹிட் த சாக். நான் நித்திரை கொள்ள போகின்றேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஹிட் த சாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ரைட், அதே போல பாருங்க,
a piece of cake. A piece of cake அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மிகவும் இலகுவானது, மிக மிக இலகுவானது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். லேர்னிங் இங்கிலீஷ் இஸ் அ பீஸ் ஆஃப் கேக். ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வது மிகவும் இலகுவானது. ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றினுடைய வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து நாங்கள் சில முடிவுகளை எடுப்போம் இல்லையா? அப்போ டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர். ரைட். வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து முடிவெடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது பாருங்க, பிரேக் அ லெக். அப்ப இதுவும் நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கிறோம் இல்லையா? பிரேக் அ லெக் அப்படின்னு சொன்னா குட் லக் அல்லது பெஸ்ட் ஆஃப் லக் சொல்றதுக்கு பிரேக் அ லெக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ ரோஷன் பிரேக் அ லெக். ஹாய் காய்ஸ், see you after your program, break a leg. அசத்திட்டு வாங்க அல்லது கலக்கிட்டு வாங்க என்று சொல்லி ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் செய்ய போகிற ஒரு ஆளை நாங்கள் விஷ் பண்ணும் பொழுது இப்படி சொல்லி விஷ் பண்ணி கொள்வோம். 6th one, under the weather. அதாவது கொஞ்சம் சுகம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது under the weather அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். Rohini is under the weather, so she has left early. ரோஹிணிக்கு கொஞ்சம் சுகம் இல்லை, அதனால அவள் ஏர்லியா போயிட்டார். I am under the weather, so I can't attend the class. எனக்கு கொஞ்சம் சுகம் இல்லை, அதனால நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. I was absent for the last class because I was under the weather. ஓகேயா? இப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். ஸோ இன்றைக்கு இப்போ பார்த்த இந்த பிடிஎஃப்ல யாருக்கும் ஏதும் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கை வைத்துட்டு கேட்க முடியும். ஓகே, ரைட். ஸோ அப்போ கவனிங்க, நாங்கள் முதலாவதாக பார்த்துருக்கிறது இந்த ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கிறோம். அப்போ இது எல்லாருக்கும் கிளியராக இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு between 5 to 8 minutes குரூப் டிஸ்கஷன் ஒன்று தரப்போகிறேன். நீங்கள் உங்களோட குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி இன்றைய படித்த விஷயத்த இருக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பவும் மெயின் குரூப்புக்கு வாங்க. நாங்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பற்றி படிப்போம். அப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பற்றி நீங்கள் கதைச்சிட்டு உங்களுக்குள்ள ஏதும் டவுட்ஸ் இருந்தால் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நீங்கள் மெயின் குரூப்புக்கு வாங்க. மெயின் குரூப்புக்கு வரும்பொழுது உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே போவோம். சரியா? ரைட். நவ் யூ கேன் ஜாயின் யுவர் குரூப். Okay, so if you have any doubts, you can raise your hands and ask. யாருக்குமே எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கை வச்சுட்டு கேட்கலாம். எஸ் விஸ்னா. சார் எனக்கு கனெக்ஷன் கிடைக்கவே இல்லை சார். லாஸ்டா நீங்க குரூப்ல ஜாயின்ட் ஆனவங்களோட தான் கனெக்ஷன் கிடைச்சிச்சு. எனக்கு கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்துறீங்களா? Okay, don't worry. கேட்டு I will share the recording. You can listen to that. And if you don't understand anything, in the next class you can ask me. Okay? Right. ஓகே. Right. So நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்குள்ள வருவோம். சரிதானே? அப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த past continuous tense. Right? Already we have discussed what is present continuous tense and where we could use that particular tense. Right? அப்போ ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா என்ன,
அதை எங்க யூஸ் பண்ணலாம், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன என்றெல்லாம் பார்த்திருந்தோம். அதே போல இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னா, it is used to point out a continuous action which happened during the particular period of time. ரைட். அதாவது இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து இறந்த காலத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள கண்டினியூஸா நடந்து கொண்டிருந்தது என்றதை சொல்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொள்வோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன், நேற்று பின்னேரம் இந்த டைம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் நீங்க? அப்போ ஒரு ஆள் சொல்லும், நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன், நான் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன், நான் ஒரு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தேன், நான் எங்களோட வீட்டாக்களோட கதைச்சு கொண்டிருந்தேன். அப்ப இது என்ன, ஒரு கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன், ஆனால் இறந்த காலத்துல நடந்து முடிஞ்சுது. அப்ப அதை நாங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல சொல்லிக் கொள்வோம். அப்ப இங்க ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வாஸ் ஓவர் பிளஸ் present participle. It means verb plus ing, right? Then we use the object or the complement. Right. அப்போ உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, நான் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம்? நான் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன். I was I was watching the TV. watching TV. அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். There were They were playing playing cricket. மழை கடுமையாக பெய்து கொண்டிருந்தது. it It was raining. It was raining heavily. Right. It was raining heavily. மழை கடுமையாக பெய்து கொண்டிருந்தது. ரைட். ஓகே. அப்ப இது வந்து பாசிட்டிவ்ல நாங்க சொல்லும்போது, அப்ப நெகட்டிவ்ல சொல்ல வந்தோம்னு சொன்னா, இந்த was நெகட்டிவ் ஃபார்ம் wasn't, word நெகட்டிவ் ஃபார்ம் weren't. ரைட். அப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோமே, நான் உங்களை பற்றி கதைத்து கொண்டிருக்கவில்லை. அப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம்? I wasn't talking about you. wasn't talking about you. அவர்கள் நன்றாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. they weren't working well. அவன் என்னுடைய சொற்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கவில்லை. He wasn't listening my words. He wasn't listening to my words. நாங்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. We weren't traveling. நாங்கள் எங்கேயும் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கல. We weren't traveling anywhere. Right. அப்ப நெகட்டிவ்ல சொல்லும் பொழுது wasn't அல்லது weren't என்று சொல்லி யூஸ் பண்ணி கொள்ளும். அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், if you want to make the question form, right, we just take this was or were in front of the subject. Right. அவன் வகுப்பில் சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்தானா? என்னன்னு சுகப்பம்? Was he shouting in the class? Right. Was he shouting in the class? நீங்கள் செஸ் விளையாடி கொண்டிருந்தீர்களா? You was
Were Was you? you? Were Were you were you playing playing chess? நீங்கள் chess விளையாடிக் கொண்டிருந்தீர்கள். Were you playing chess? Right? அவள் சமையலறையில் சமைத்துக் கொண்டிருந்தாளா? She was Was she cooking in the kitchen. cooking in the Cooking in the kitchen. Was she cooking in the kitchen? அவள் சமையலறையில் சமைத்துக் கொண்டிருந்தாளா? அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தார்களா? Were they Helping Were they helping others? others. Right? Were they helping others? அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தார்களா? அவன் உங்களோட வாக்குவாதப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லையா? Wasn't he arguing with you? with you? அவன் உங்களோடு வாக்குவாதப்பட்டு கொண்டிருக்கலையா? Wasn't he arguing with you? அவர்கள் தோட்டத்தை துப்புரவு செய்து கொண்டிருக்கவில்லையா? Weren't they Cleaning the cleaning the garden? garden. Okay. அப்ப questions கேட்டோம்னா, for example, was he shouting in the class? Yes, he was. No, he wasn't. Were you playing chess? Yes, we were. No, we weren't. Was she cooking in the kitchen? No, she wasn't. She was arranging the things. Were they helping others? Yes, they were. Especially, they were helping the elders. Wasn't he arguing with you? Yes, he was. He was arguing with me. Weren't they cleaning the garden? No, they weren't. They were just sitting under the tree. Okay? இப்படித்தான் நாங்கள் இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி கொள்வோம். ரைட்? அப்போ நான் நினைக்கிறேன் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் சொல்லி. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த வென் அப்படிங்கிறத அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். அப்போ வென்ன்றதை யூஸ் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வாக்கியத்தை சிம்பிள் பாஸ்ட்லையும் மற்ற வாக்கியத்தை பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணின நேரம் நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். அப்ப நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்? When you called me, அதை நாங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட்ல சொல்றோம். When you called me, I was having my lunch. நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணின நேரம் நான் என்னுடைய மதிய உணவு கொண்டு கொண்டிருந்தேன். நான் அவளை பார்த்த பொழுது அவள் அழுது கொண்டிருந்தாள். When I saw her, she was crying. நான் அவளை பார்த்த பொழுது அவள் அழுது கொண்டிருந்தாள். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ற வீட்டுக்கு வந்த பொழுது நான் தோட்டத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். When my friends came my home, I was working in the garden or in the field. ஆசிரியர் வகுப்பிற்குள் நுழைந்த பொழுது
மாணவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். When teacher When the teacher When the teacher entered the classroom, classroom, the children students were playing. playing. Students Were playing. ஓகேயா? இப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். சரியா? ரைட். இதே போல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அடுத்தது நாங்க பார்க்கணும். அப்ப இந்த வென்ன்றது யூஸ் பண்ணக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒன்று நடந்து முடிஞ்சது, இன்னொன்று நடந்து கொண்டிருந்தது இல்லையா? என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீட்டை வந்துட்டாங்க, வந்த பொழுது நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அப்ப ஒன்று நடந்து முடிஞ்சது, மற்றது நடந்து கொண்டிருந்தது என்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். அதே போல இந்த while அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி என்ன சொல்லுவோம்னு சொன்னால், ரெண்டு விடயங்கள் ஒரே நேரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் மரக்கறி வெட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது அம்மா சமைத்து கொண்டிருந்தார். என்னென்னு சொல்லுவோம்? While I was cutting vegetables, My my mother was cooking cooking rice. என்னுடைய அம்மா சோறு சமைத்து கொண்டிருந்தார். ஓகே. நான் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய தம்பி எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணி கொண்டிருந்தான். While I was studying, My brother was disturbing me. நாங்கள் ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. While it was raining, While we were playing football, it was raining. it was raining. Right. So we call these kinds of sentences as simultaneous actions. ஒரே தருணத்துல ஒரே நேரத்துல இரண்டு விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தா அதை நாங்கள் simultaneous actions சொல்லுவோம். ரைட். அப்ப பாருங்க, while I was talking, he was watching his mobile phone. நான் கதைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் போனை பார்த்து கொண்டிருந்தான். While the teacher was explaining, the students were talking among themselves. டீச்சர் விளங்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் அவர்களுக்குள் கதைத்து கொண்டிருந்தார்கள். While I was cleaning my room, my mother was watering the plants. நான் ரூம் கிளீன் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அம்மா மரங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொண்டிருந்தார். While I was writing the notes, my family members were watching TV. நான் நோட்ஸ் எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தார். While I was preparing myself for the exam, my friends were enjoying themselves. நான் என்ன எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணி கொண்டிருந்தார். இப்படி யூஸ் பண்ணி கொள்வோம். அப்ப இதுக்கும் இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ல நாங்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தி கொள்வது. ஸோ தேவைன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கு. ஓகே. ஸோ நாங்கள் இப்போ இன்றைய கிளாஸ்ல ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி காய்ச்சிருக்கிறோம். ஒன்று ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், அடுத்தது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஸோ தயவு செய்து எல்லாரும் இந்த நோட்ஸ் இருக்கா ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. அதோட ரெக்கார்டிங்கும் இருக்கா லிசன் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலான புரிதல் இதில் இருக்கும். ரைட். ஸோ எக்ஸாமுக்கு கூட கேள்வி வந்தால் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். சரிதானே? இது முதலாவது இன்ஃபர்மேஷன். ரெண்டாவது, தேர்ஸ்டே உங்களுக்கு வழமை போல் 8:30க்கு கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ Thursday we will study about passive form, right?
passive voice பற்றி கதைப்போம் நாங்கள் வியாழக்கிழமை. So you can join the class on Thursday, right? So இன்னும் எங்களுக்கு அநேகமாக 2 கிளாஸ் தான் இருக்குது. முடியுமான வரைக்கும் நாங்கள் இந்த சாட்டர்டேயோட க்ளோஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தேர்ஸ்டே கிளாஸில் நாங்கள் passive form படிக்கணுமா இருந்தால் இந்த சிம்பிள் டென்சஸ், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இந்த மூண்டையும் இருக்கா ரிவைஸ் பண்ணி கொண்டு வாங்க. அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்ப்ஸ் வேர்ப் 3 பார்த்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அதை படிக்கும் பொழுது இலகுவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சிம்பிள் டென்சஸ் மூண்டையும் பார்த்துக்கொண்டு அதே நேரம் வேர்ப் 3 பார்த்துக்கொண்டு அடுத்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுங்க. நாங்கள் அடுத்த கிளாஸில் passive form பார்க்கலாம். சரியா? So thank you so much for joining today's class. Once again, we will meet on Thursday. Until then, have a nice time. Good night and God bless you. Thank you, sir, for the show. Thank you, sir. God bless you, Bye sir. for